اور پھر کہا ہے کہ NRO نہیں ملے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اسٹریٹجی نواز شریف کی جانب سے اپنائی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی جانب سے یہ جو سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں پرائم منسٹر, ان کو امید نہیں ہے کہ ان سے بات کر بھی رہے ہیں تو کچھ ملنا نہیں ہے جس طرح سے بات ہو رہی ہے NRO کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر فورس کر رہے ہیں کہ فوج آئے بیچ میں بات کرے, یا پھر PM اتنے مجبور ہو جائیں کہ اپنا سٹانس بدل لیں یہ جو اپوزیشن کو لے کر؟ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اہل سیاست جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جنگی مشقیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب جبکہ نواز شریف پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنا ذہن ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ بھئی آئی ایم ریڈی ٹو ٹاک ٹو اینی باڈی آن اینی ایشو سوائے اس کے NRO سے مراد ہے کہ اگر آپ مجھ سے کوئی چھوٹ مانگ رہا ہے یا مجھے کہتا ہے کہ آپ نے کرپشن پیسہ لوٹا ہوا ہے ریلیف دے دیں, وہ میں نہیں کروں گا چاہے مجھے اپنی حکومت جانی پڑے. لیکن اپوزیشن کہتی ہے ہم NRO تو آپ سے ملنے والا نہیں, ہماری لڑائی تو آپ سے ہے. لیکن یہ بات تو وہ کرتے ہیں, لیکن سوال یہ نا کہ یہ باتیں تو کرتے رہیں, لیکن ایک چیز میں پوچھوں گا, ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا. رؤوف صاحب آج 2 اہم میٹنگ ہوئی, آپ اس میں شامل تھے, پرائم منسٹر کی آپ لوگوں نے گفتگو کی. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMNM کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ پھر رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حکومت سے, رائٹ لیفٹ سے آ کے جی معاملات کسی طریقے سے ٹھیک کیا جائیں. وہ گیو اینڈ ٹیک کی سنا کوئی بات ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ بیانیہ بدل دیں گے یا اس میں نرمی آ سکتی ہے, پرووائڈڈ یہ کر لیں یہ کر لیں. وہ تو بڑا واضح طور پہ پرائم منسٹر اپنا ذہن بتا چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. اب یہ ایک طرف ہے کہ جی بالکل وہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو جائے, جنرل بلوچ چلا جائے, جنرل ترمذی چلا جائے, اور لوگوں کے نام آ رہے ہیں لیکن ہم وہیں کھڑے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ جی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا اطلاعات کیا ہیں آپ کی؟ دیکھیے وہ تو شاید خاقان عباسی صاحب نے ٹیلی ویژن کے اوپر بھی آ کے کہا ہے کہ جی ڈائلاگ کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے, اور نواز شریف صاحب بھی یہ بلیو کرتے ہیں. میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ سکتا ہوں جی کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوگا ان کے ساتھ. ٹوڈے ٹمورو ایور there will be no give and take. میں آپ کو کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کر رہا ہوں. نہیں تو ٹھیک, ذمہ داری جو ریاست کی ہے, ریاست نے حکومت کی ہے, چیف ایگزیکٹو پرائم منسٹر ہیں. آپ کے خیال میں لوگ کہتے ہیں کہ جی اس ساری ٹینشن کو, تناؤ کو دور کرنے کے لیے, ڈیفیوز کرنے کے لیے حکومت کو کوئی انیشیٹو لینا پڑے گا, کیونکہ حکومت کہتے ہیں ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہے, حکومت گیونگ اینڈ پہ نہیں ہوتی. اب وہ کہتے ہیں اپوزیشن والے تو بولتے رہتے ہیں. یہ پہ آپ سوال آپ نے کیا ہے تو پھر جواب بھی سن لیجیے. دیکھیے حکومت کی یہ ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ وہ ملک کے چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وہ کہتے ہیں کیس ثابت نہیں ہوا, بتائیں تو صحیح. نہیں سے نہیں کہتے ہیں کوئی کرپشن. نواز شریف صاحب تو کانوکٹ ہیں. آج انہوں نے کہا نواز شریف صاحب تو کانوکٹ ہے نا, ٹھیک ہے نا جی. مریم نواز کانوکٹ ہے, ٹھیک ہے نا, سسپینڈڈ سینٹنس میں باہر ہے, وہ ملک سے بھاگا ہوا ہے, ہی از این ایبسکانڈر. ٹھیک ہے جی. 2 عدالتوں کا, ایک اور بڑی عدالت میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس کے خلاف کامے پہ نکالا گیا ان کو, وہ کہتے ہیں کرپشن پہ نہیں نکالا. سر وہ آپ کا کہنے کی بات ہے نا, وہ جو مرضی کہیں. چور تو یہی کہے گا نا, پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے بھی قاتل جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں بے قصور ہوں. آپ بھاگے کیوں ہیں؟ اگر آپ نے کچھ کیا نہیں ہوا تو ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ آئے نا. ساری کی ساری فیملی جو ایبسکانڈر ہے بھاگی ہوئی ہے, 2 بیٹے بھاگے ہوئے ہیں, اور شہباز شریف کی ساری فیملی ایبسکانڈر ہے. دیکھیے ہم نیریٹو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. فرینکلی ہمیں چاہیے کہ ہم جو حقائق ہیں ان کو فیس کریں. حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے, سب سے پہلے میں نے جو جیسا کہ عرض کیا کہ چوروں ڈاکوؤں کو سیو کرنا یا ان سے ڈائلاگ کرنا ذمہ داری نہیں ہے. ان کی ذمہ داری ہے جو ریاست کے ادارے ہیں ان کی سینکٹیٹی کو ڈیفینڈ کرنا, ان کی سینکٹیٹی کو اسٹرینتھن کرنا. یہ بغاوت کروا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے, اور آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں گے؟ میں آپ سے کیٹیگوریکلی اسٹیٹ کر رہا ہوں, there is no question. وہ اس کو اس طرح لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ جی پنجاب بیٹل گراؤنڈ جو بننا ہے, سافٹ بیلی ہے آپ کی. وزار صاحب کے بارے میں کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں کیا, وہ کہتے ہیں جی آپ جلسے کریں گے, ایونچولی سب سے بڑا جلسہ ہم نے جو لاہور میں کرنا ہے وہ ٹیپ کا بند باندھیں گے. جب بات کریں گے تو دیکھ لیں گے, آپ بھی یہی ہیں میں بھی یہی ہوں, کر لیں. اور جہاں تک رہا وزار صاحب وہی پہلے دن سے جیسا کہ الیکشن ہوا بغیر ریزلٹس کے آنے کے فوراً بعد کہ جی ہم اس کے ریزلٹس ایکسیپٹ نہیں کرتے. آپ کے پاس جو پروسیسز ہیں, پروسیجرز ہیں آپ کے پاس, آپ لے کے جائیں الیکشن پیٹیشنز. آپ جیسے کہ PTI لے کے گئی تھی, 4 لے گئی تھی, آپ کریں پورا پہلے پروسیسز تو کمپلیٹ کریں, اس کے بعد کریں. نہیں ہم نے مانتے جی. اب یہی جی بزدار صاحب جی یہ انفیشینٹ ہے, جو یہ ہیں یہ وہ ہیں. بھائی آپ دیکھیے جو پنجاب میں کام ہو رہے ہیں ان کے, آپ کریں جا کے جلسہ. جب آپ بھی یہی ہیں میں بھی یہی ہوں, دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں وہ. جو انہوں نے گجرانوالہ میں کر لیا ہے, یا گجرانوالہ میں دیکھیے لاہور سے زیادہ ہے. لاہور میں انہوں نے 5 سیٹیں ہاری ہوئی ہیں, گجرانوالہ میں تمام 21 کی 21 سیٹیں ان کی ہے گجرانوالہ ڈویژن میں. ٹھیک ہے,
नॉट अ सिंगल MNA और MPA इस सीट में इन्होंने हारे किए और 13 जो MPS की जी, वो 21 ठीक है, तो वहां भी इन्होंने जलसा करके देख लिए। जब बाय द टाइम बिलावल साहब आए तो वो बहरहाल 500 बंदा रह गया हुआ था। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए तो वो हाल खाली पड़ा हुआ था, वो सारा पूरे का पूरा वो कुर्सियों को एडजस्ट करके गए, वहां भी देख लिया इन्होंने। कोटा में इनकी देख लीजिए, जिसको मीडिया उछालता है कि जी बड़ा अच्छा जलसा हुआ, फ्रैंकली आप उसकी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखिए कि कितने लोग थे। रऊफ साहब जो माजरत के साथ जिस तरीके से वो क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये तो थोड़े दिनों में हमने देखा 5-7 थोड़ा सा पलट गया। अदरवाइज जो वीकनेसेस को वो कैश कराने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी हद तक कामयाब भी रहे। वो महंगाई का इशू है, गवर्नेंस का इशू है, आपके ख्याल में? सर इस वक्त बात जो महंगाई की नहीं हो सकती, इस वक्त बात इनके जो कॉन्डक्ट की होगी सर, वो तो होगी, उसी के लिए आगे महंगाई जो है उसके ऊपर अनकरीब बहुत अच्छी खबरें आएंगी आपको। अच्छा। बहुत कुछ और भी अच्छी खबरें आपके पास बताया ना, थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें ना। करेंगे सर, आ जाएगी जब आ जाएंगी। मतलब मेरे ऊपर बनता नहीं है कि मैं वो शेयर करूं इस वक्त, इस स्टेज के ऊपर प्रेमेच्योर्ड है, लेकिन बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी इस वक्त। आप इंडिकेटर्स देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए। आप यहां बैठे हुए, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ब्लूमबर्ग जो है वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने कोविड में बेहतरीन जो परफॉर्मेंस है वो पाकिस्तान की है। इसके अलावा और जितने भी आपके इकोनॉमिक आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको आप पॉजिटिव इंडिकेटर्स दे रहे हैं। हम बैठे हुए हुकूमत को क्रिटिसाइज करते रहते हैं जी कि ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। पाकिस्तान इज टेकिंग ऑफ। अब जो फंडामेंटल इश्यूज थे उनको एड्रेस किया है। ये कोई 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का मसला नहीं है। आपकी जो पुरानी जो फजिंग हुई है उनको रिमूव करके आपने एक फाउंडेशन जो है, सॉलिड फाउंडेशन मुल्क को दी है, जिसके ऊपर आप इंशाल्लाह ताला एक बहुत हेल्थी एडिफिस जो है, एक इमारत जो है उसको खड़ा किया जाएगा। आपकी इकोनॉमी पिक कर रही है, आपके और भी जो बाकी जहां जहां जिस इलाके में आप देखिए, केपी में आप चले जाइए सर, हर केपी के सिटीजन के पास इस वक्त हेल्थ कार्ड है सर। ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड है, और ये पंजाब में इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये बाकी भी तमाम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगा। कभी किसी ने सोचा था कि ये काम होगा? 2.5 साल हो गए वैसे, 2.5 साल हो गए, बहुत कुछ करने की जरूरत है सर। 2 साल, अभी 2.5 साल नहीं हुए, 2 साल और 3 माह हुए। आप देखेंगे अभी 2 साल और 9 माह रहते हैं। जब ये 5 साल का टेन्योर खत्म होगा, ये हुकूमत कहीं नहीं जा रही, आइंदा 5 साल भी यही है। मतलब 5 साल में हमने, बिल्कुल इस 5 साल में हमने वो फाउंडेशन खड़ी करनी है जो लोगों को बेनिफिट करेगी। यहां किसी की पर्सनल पॉकेट में नहीं जा रहा सर, इमरान खान साहब की जेब में पैसा नहीं जा रहा। सही, लेकिन जो पहले जितनी भी लीडरशिप आपके पास आई है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जाती मफाद के लिए इस मुल्क के ऊपर हुकूमत की है। आप देखिए कहां से शुरू हुए, 1 कमरे के की बिल्डिंग से, और आज सारी दुनिया में बिल्डिंग्स इनकी पड़ी हुई है। क्यों नहीं हम उसकी बात करते? चोर को क्यों नहीं चोर हम कहते? डाकू को क्यों हम डाकू नहीं कहते? क्या डरते हैं हम लोग? वो कहते हैं और सब कुछ कहें, ये ना कहें। नहीं तो वो तो आप ना कहें, मैं तो कहता हूं, क्योंकि मेरे नजदीक तो हैं वो। तो अब इस वक्त कोर्ट ने एस्टैब्लिश किया उनको। आप कोर्ट के, आप वो कहते हैं जी हम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, जो उनके हक में आए वो मान जाते हैं, जो उनके खिलाफ आए वो नहीं मानते। कहते हैं सियासी टेम्परेचर कम करने के लिए जरूरी है कि हमें कोई रिलीफ मिले। क्यों? क्या आप अल्लाह दत्ता को रिलीफ देंगे सर? जिसको आपने 14 साल के लिए अंदर भेजा, क्या उसको रिलीफ देंगे आप? वो कहते हैं मिलाद नबी के ऊपर आप उसको 30 दिन की जो रिलीफ दे देंगे हम इनको भी। ये पहले अपनी सदा काटें, उसके बाद आखिरी 30 दिन हम इनको माफी करवा देंगे। इनकी जो रिलीफ है, आपका लॉ है, चलेगा ना। आपने भेज दिया, लाने का तो प्रोसेस इतना मुश्किल कर दिया ठीक है, वो कैसे आएंगे? वो ठीक है, देखेंगे, आप भी हैं, मैं भी हूं, देखेंगे क्या होता है। ठीक है, राउफ साहब ये कह रहे हैं कि केसेस पे रिलीफ नहीं मिलने वाला। मसला ये सारा क्राइसिस जो बना हुआ है कि जी आप मरियम नवाज को भी रिलीफ दें, उसको जाने दें। वो क्या करने गए थे? वो जो थे जुबैर उमर साहब मिलने के लिए क्या करने गए थे? वो जी मरियम नवाज को जाने दें यहां से। चक्कर क्या है? आज चला जाए तो चुप। पहले भी तो ये 1.5 साल चुप किया बैठी रही है, छूट जाती है आपकी मजे से घुमना नहीं करते आप। क्यों? क्या? लेकिन उसके बाद मॉरल स्टेचर क्या रहता है हुकूमत का? क्या हम हर अल्लाह को छोड़ दें? जो जिसने जो उनके छोड़ दें। हाई मॉरल ग्राउंड तो किसी का भी नहीं रहा है। नहीं, देखिए आई एम सॉरी, हमारा बहुत हाई मॉरल ग्राउंड है। ठीक है, बिल्कुल रियासत के कानून को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने। खान साहब के अल्फाज है, हुकूमत जाती है तो चली जाए, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक दफा किसी लीडर ने, बहादुर लीडर ने ये स्टांस लेना है ताकि मुल्क के हालात जो हैं फॉर ऑल टाइम्स ठीक हों। ठीक है शाम साहब, अभी एक अहम डेवलपमेंट आई है, मैं चाह रही हूँ जरा इस पर बात करें कि फयाजुल हसन चौहान समेत 2 वुज़रा को हटा दिया गया और फिर 2 शाशिक आवान को लाया गया। इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। जी, यही चल रही है, यही खबरें आ रही हैं। दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया पंजाब के अंदर, फिर 2 शाशिक आवान को ले आए जी, फयाजुल हसन चौहान की जगह। अच्छा चलें, तो व्हाट्सएप से ले लें, क्या है अपना जरा कमेंट कर दिया। कमेंट नहीं है इसका, कभी इन्फॉर्मेशन अभी आई नहीं है, अभी आ जाएगी, जब आनी होगी डिटेल आएगी तो बात हो जाएगी। बहुत सारे चैनल्स वैसे ये खबर ब्रेक भी कर चुके हैं, किस तरीके से तब्दीली
मुख्तलिफ चैनल बहुत सारे चैनल्स ब्रेक कर चुके हैं कि फयाजुल हसन चौहान को जो है वो हटा दिया गया, इस पर कमेंट लूंगा। बहुत स्पेकुलेशन होती है ये, सही। और बाद में चैनल के पास इतनी डिसेंसी भी नहीं होती कि वो